دولت کی ہوس، نائلون کی رسی اور 10 افراد کی موت، وہ ہولناک قتل جو دہشت کی علامت بن گئے۔ سن 1976 میں انڈیا کے شہر پونے کا موسم سرما نہ صرف سرد تھا بلکہ ہولناک بھی تھا۔ ایک طرف جہاں ملک میں اندرا گاندھی نے سیاسی ایمرجنسی نافذ کی ہوئی تھی، وہیں ان چاروں نے پورے میں دہشت کا راج قائم کر دیا تھا۔ تقریباً 50 سال قبل پونے پرامن پرسکون تعلیم یافتہ شہر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ بھنڈارکر لا کالج روڈ پر آج کی طرح بھیڑ نہیں تھی۔ شہر کے بیچوں بیچ بنے بڑے بڑے بنگلے اور گھر غروب آفتاب کے بعد ایک پرسکون احساس دیتے تھے۔ بھنڈارکر لا کالج روڈ کا یہ علاقہ بہت کم آبادی والا تھا۔ دسمبر کی شاموں کے سرمئی سائے اور سردی نے پونے والوں کو جما کر رکھ دیا تھا۔ یہ 1 دسمبر کا دن تھا جب شام تقریباً 7 بجے 4 نوجوان لڑکوں نے سنسکرت کے پنڈت کاشی ناتھ شاستری ابھینکر بھنڈارکر انسٹیٹیوٹ کے قریب ہی رہتے تھے۔ یہ چاروں نوجوان 88 سالہ پروفیسر سے سنسکرت کے کچھ سوالات پوچھنے کے لیے ان کے سمرتی بنگلے پر آئے تھے۔ اس وقت گھر میں کاشی ناتھ ابھینکر، ان کی اہلیہ اندرا، 20 سالہ پوتی جوئی، ان کا 19 سالہ پوتا دھنانجے اور ان کی گھریلو ملازمہ سکھو بائی واگھ گھر پر موجود تھے۔ دروازے پر دستک سن کر ان کے پوتے نے ہی دروازہ کھولا۔ چاروں لڑکوں نے پروفیسر کاشی ناتھ ابھینکر کے بارے میں پوچھا۔ دھنانجے نے انہیں بتایا کہ پروفیسر کاشی گھر پر ہی ہیں، وہ انہیں بلا کر لاتے ہیں۔ جب وہ پروفیسر کاشی ناتھ کو بلانے کے لیے اوپر جا رہے تھے تو ایک نوجوان نے فوراً سے لپک کر ان کو پکڑ لیا اور کپڑا ٹھونس کر ان کا منہ بند کر دیا۔ پھر چاروں نے چاقو کے زور پر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ دروازے پر شور سن کر کاشی ناتھ کی پوتی نیچے آئیں تو انہیں بھی رسی سے باندھ دیا گیا اور ان کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا۔ جب کاشی ناتھ شاستری یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے تو اس وقت تک یہ چاروں نوجوان ان کے گھر میں چوری کی واردات کرنے میں مصروف تھے۔ کاشی ناتھ نے انہیں دیکھتے ہی شور مچایا، لیکن چاروں نے انہیں اور گھر میں موجود تمام افراد کو باندھ دیا اور ان کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر گالوں پر نائلون کی پٹی باندھ دی تاکہ آواز باہر نہ جا سکے۔ چاروں نے ان کی پوتی کے ہاتھ پاؤں باندھے، انہیں سب کے سامنے برہنہ کیا اور انہیں گھر کے قیمتی سامان اور زیورات سے متعلق بتانے پر مجبور کیا، اور پھر ان تمام افراد کو دسمبر کی سرد شام میں نائلون کی رسیوں سے گلا دبا کر سفاکی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان چاروں نوجوانوں نے بڑے آرام سے گھر کے باورچی خانے سے کھانا گرم کر کے کھایا، سامان کو تھیلوں میں بھرا اور گھر چھوڑ کر جانے سے قبل پورے گھر کو تیز عطر کی خوشبو سے معطر کر دیا۔ قاتل جو بغیر کسی سابقہ دشمنی، غصے یا نفرت کے محض عیش و عشرت کی خاطر لوگوں کی جانیں لے لیتے تھے، پہلے قتل سے بآسانی بچنے کے بعد نوجوان اور بوڑھوں کو قتل کرنے میں بے خوف ہو چکے تھے۔ یہ سب پہلی بار مہاراشٹر میں ہوا تھا۔ مجھے اب بھی حیرت ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے، فنون لطیفہ میں دلچسپی لینے والے اور یہاں تک کہ متوسط گھرانوں سے تعلق رکھنے والے کالج کے طالب علم بھی یک کے بعد دیگرے 10 قتل کر سکتے تھے۔ راجندر جی کال، دلیپ سوتار، شانتا رام جگداپ، منور شاہ اور سہاگ چانڈک سبھی آرٹ کالج میں پڑھ رہے تھے اور انہوں نے 1 سال کے دوران 10 قتل کیے تھے۔ یہ سب کچھ 1970 کی دہائی میں پونے میں ہوا تھا، جو اس وقت محفوظ شہر سمجھا جاتا تھا، جس کا ایک پرسکون تعلیمی ماحول تھا اور اسے پنشنرز کے شہر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ جوشی ابھینکر قتل کیس کو تقریباً 50 سال گزر چکے ہیں، جس نے مہاراشٹر کے سماجی شعور، انسانی حساسیت اور انفرادی ذہنیت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آج بھی اس ہولناک قتل کی وارداتوں کی مثالیں نہیں ملتی۔ سن 1976 میں جوشی ابھینکر قتل عام کے وحشیانہ سلسلہ وار قتل میں 10 بے گناہوں کی جانیں گئیں اور 4 مجرموں کو پہلے قتل کے تقریباً 8 سال بعد پھانسی دے دی گئی۔ انڈیا کی آزادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ 4 لوگوں کو ایک ساتھ پھانسی دی گئی۔ کالج کے نوجوانوں نے قتل کی یہ سازش کیسے رچی؟ کس طرح 10 قتل ہونے تک وہ پولیس سے چھپتے رہے؟ پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے کس طرح ایک ایک کر کے لڑتے رہے اور آخرکار ان کو پتہ کیسے چلا؟ اس کی سچی کہانی بہت لرزہ خیز ہے۔ یہ کسی بھی کرائم تھرلر سے زیادہ دل دہلا دینے والی ہے۔ شام ڈھلنے کے بعد جب اندھیرا چھا جاتا تو یہ پڑھے لکھے نوجوانوں کا گروہ گھروں میں گھس جاتا اور چوری کر کے فرار ہو جاتا۔ ہر واردات میں گھر کے افراد کو نائلون کی رسی سے گلا دبا کر قتل کیا جاتا تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ اس قتل عام نے پونے میں، جو اس وقت کا ایک چھوٹا سا شہر تھا، اتنی دہشت پھیلائی کہ شہر 6:30 سے 7 کے بعد ہی خاموش ہو جاتا تھا۔ تلسمی باغ، لکشمی روڈ، جہاں ہمیشہ بھیڑ رہتی تھی، شام ہوتے ہی وہاں اندھیرا چھا جاتا تھا۔
पुणे की मरकजी तिलक रोड पर वाक़ अभिनव कला महाविद्यालय नामी मशहूर कॉलेज में एक ग्रुप पढ़ता था। उस वक्त के किसी भी कॉलेज के नौजवानों की तरह ये भी मुख्तलिफ ढाबों खोखों पर जाकर बैठते थे जिन्हें इनके अड्डे कहा जाता था। ऐसा ही एक अड्डा सिरसबाग रोड पर वाक़ होटल विश्वा का था जो अभिनव कॉलेज के करीब था। इस होटल के मालिक का बेटा भी अभिनव कॉलेज में पढ़ता था। प्रकाश हिजड़े अभिनव कॉलेज में कातलों का हम जमात था। उसके वालिद सुंदर हिजड़े अभिनव लॉ कॉलेज के पीछे एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे। प्रकाश नौजवान कातलों का दोस्त बना और उनके ग्रोह में शामिल हो गया, लेकिन इन कातिल नौजवानों का इसे दोस्त बनाने का मकसद कुछ और था। कातिल नौजवानों के ग्रोह का सरगना राजिंदर जिकाल, जिसने एक मरतबा कहा था कि जल्द अमीर होने के लिए आपको कुछ जुआ खेलना होगा। इन नौजवानों ने तावान के लिए प्रकाश को अगवा करने की साजिश रची थी। उन्होंने प्रकाश को अगवा किया और बाद में कत्ल किया और बदले में उसके वालिद से भारी तावान वसूल करने का मंसूबा बनाया। 15 जनवरी 1976 को चारों इनके हमजमात प्रकाश को कारवे रोड पर वाक़ जेकाल के टीन से बने एक कमरे में ले गए थे। उन्होंने प्रकाश को अपने वालिद को एक खत लिखने पर मजबूर किया जिसमें कहा गया था कि वो घर छोड़ रहे हैं। अगले दिन उन्होंने उनके वालिद को तावान के लिए एक नोट भेजा जिसमें सुंदर नाहिडे यानी प्रकाश के वालिद से 25,000 रुपए का मुतालबा किया गया। प्रकाश को गैब करके ये नौजवान उसके ही वालिद के होटल पर चाय पीने और नाश्ता करने आते रहे। विश्वा होटल में एक टेबल के नीचे एक नोट चिपका किया गया था जिसमें बताया गया था कि तावान की रकम किस तरह और कहां अदा करनी है। तावान की रकम वाले बैग को सिरसबाग के पेशवा पार्क इलाके में एक दरख्त पर रखने को कहा, लेकिन तावान की धमकियों के बावजूद हिजड़े ने पुलिस को इतला दी। यकीनन जेकाल गैंग को इस मुतल्लिक कोई सुराग मिल गया। क्योंकि पुलिस ने जाल बिछा रखा था, लिहाजा जेकाल गैंग ने अपने दोस्त प्रकाश को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। उसे कोथ रोड के एक आर्जी ठिकाना में ले जाया गया। ये आर्जी ठिकाना भी इस गैंग का ठिकाना था। इस वक्त NNDT के नाम से जाने जाने वाले इस इलाके में भीड़ कम होती थी। वहां से प्रकाश को सिरसबाग के इलाके में लाया गया। 15 जनवरी 1976 की सर्द रात को जेकाल, सूतर जुगताप और चांडक ने शराब पार्टी के नाम पर प्रकाश को ज़बरदस्ती शराब पीने पर मजबूर किया और फिर नायलॉन की रस्सी से उसका गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। जनवरी 1976 की रात को जेकाल गैंग प्रकाश की लाश को ठिकाने लगाने के लिए पेशवा पार्क ले गए जो होटल विश्वा से महज चंद मीटर के फासले पर है। एरवी पेशवा पार्क में आने वाले बच्चों की पसंदीदा तफरीह वहां की झील में कश्ती रानी है, लेकिन इसी तालाब में जेकाल गैंग ने पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत प्रकाश की लाश को ठिकाने लगा दिया। उसकी लाश को वहां मौजूद लोहे और लकड़ी से बने बैरल में रखा, कुछ पत्थर डाले और बैरक को पार्क की झील में फेंक दिया। ये ग्रोह अच्छी तरह जानता था कि इस झील की खास देखभाल नहीं की जाती थी। इनका ख्याल था कि लकड़ी के बैरल में सुराख से मछलियां प्रकाश की लाश को तालाब में खा जाएंगी और उसका कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। प्रकाश हेजडे की लाश तकरीबन 1 साल तक नहीं मिली थी। अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को दम घुटते और मरते देखकर इस गैंग में शामिल नौजवान सुहाग चांडक हिल सा गया था। ये देखकर कि ये कत्ल इतनी आसानी से नज़रअंदाज कर दिया गया था, इससे उनका हौसला मजीद बढ़ गया। वो फौरी पैसा कमाने का नया तरीका ढूंढ कर खुश थे, लेकिन इस दौरान सुहास चांडक ने खुद को गैंग से दूर कर लिया और बाद में वो एक कत्ल के केस में गवाह के तौर पर सामने आया जिसमें बाकी चारों को फांसी की सजा दी गई थी। सुहास चांडक के गैंग से दूर होने के बाद जेकाल का एक और दोस्त मुनव्वर शाह जो एक और कॉलेज में पढ़ता था इस गिरोह में शामिल हो गया। इन चारों ने मिलकर कोल्हापुर में अरविंद काशिद नामी ताजिर का घर लूटने का फैसला किया। ये देखकर कि अरविंद काशिद घर पर नहीं, वो 8 अगस्त की रात उसके घर पहुंच गए ताकि वारदात की जा सके, लेकिन अरविंद काशिद की बीवी ने उनकी दस्तक पर दरवाज़ा नहीं खोला। अगली रात वो दोबारा काशिद के घर पहुंचे। उस वक्त उसकी बीवी ने अपने शोहर को घर आता देखकर दरवाज़ा खोला और चारों घर में दाखिल हो गए, लेकिन वहां उनकी दाल न गली क्योंकि अरविंद काशिद जिस्मानी तौर पर ताकतवर था। ये जानकर के उसका घर बहार के वस्त में वाक़ई है, उसके घर के महले वकू को देखकर इन चारों नौजवानों को खतरे का एहसास हुआ। वो उससे कुछ अमूमी कारोबारी बातचीत के बाद वहां से फरार हो गए और सीधा पुणे वापस आ गए। इस गैंग ने पुणे आने के बाद बिना रैकी के दोबारा लूट मार न करने का फैसला किया। उन्होंने विजयनगर
कॉलोनी में तिलक रोड से मुत्सल निस्बतन पुरसकून इलाके में वाक़ जोशी अभ्यंकर के बंगले की जासूसी की। ये जानने के बाद कि उनके घर में 50 की बेटे की उम्र के जोड़े के अलावा सिर्फ एक नौजवान लड़का है, उन्होंने 31 अक्टूबर 1976 की रात जोशी के दरवाजे पर दस्तक दी। उस वक्त जोशी अभ्यंकर और उनकी अहलिया घर में अकेले थे और उनका बेटा आनंद घर पर मौजूद नहीं था। उन्होंने जोशी और उनकी बीवी को चाकू से डराकर उनके हाथ पांव बांधे और उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उनके गले को नायलॉन की रस्सी से घोंट दिया। जोशी का नौजवान बेटा आनंद जब घर पहुंचा तो वो घर में लूट मार करके वापस जाने वाले थे। घंटी बजने पर उन्होंने जोशी आनंद को भी ज़दोकोब करने के बाद बरहना किया और उसकी ज़िंदगी का खात्मा भी नायलॉन की रस्सी से किया। जयकाल गैंग ने घर से बाहर निकलते वक्त तमाम शवाहिद को मिटा दिया और घर में हर तरफ तेज़ खुशबू वाला इत्र छिड़का ताकि पुलिस के जासूस कुत्तों के लिए कोई सुराग लगाना मुमकिन ना हो। अब तक के 4 कत्ल करने के बाद ये गैंग कानून की गिरफ्त से आज़ाद था। दूसरी जानब पुणे के वस्त में एक ही घर में 3 अफराद के बेहमाना कत्ल की वजह से पुलिस ने तेज़ी से कत्ल की तहकीकात पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन लापता प्रकाश हिजड़े की लाश न मिलने की वजह से इसका जोशी ख़ानदान की कत्ल की वारदात से कुछ ताल्लुक़ जोड़ना पुलिस के लिए मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ आर्ट्स की तालीम हासिल करने वाले ये पढ़े लिखे नौजवान नए जराइम करने में आज़ाद थे। उन्होंने 1 माह के दौरान शंकर शेठ रोड के इलाके में अपने अगले शिकार की जासूसी की। इस पुरसकून कॉलोनी के एक सिरे पर कारोबारी ख़ानदान बाफना का एक कुशादा बंगला था। उस वक्त शंकर शेठ रोड पर ज़्यादा आबादी नहीं थी। जब 22 नवंबर की रात जयकाल, सुतार, जुगताप और मुनव्वर ने बाफना के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उस वक्त वो घर पर नहीं थे। उनकी बीवी यशुमती बाफना अपने एक रिश्तेदार राजू जैन और उनके बूढ़े मुलाजिम फारूक हकीम घर में मौजूद थे। जैसे ही मुलाजिम फारूक ने घर का दरवाज़ा खोला तो ये गैंग के 4 अफराद ने फ़ौरन ही घर में घुसते हुए उनका मुंह दबाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। ऐन उस वक्त यशुमती बाफना नीचे आईं और उन्हें देखकर चीखने लगीं। जयकाल गैंग ने उन्हें चाकू से डराया और पूछा कि सेफ कहाँ है। जयकाल ने अपने एक साथी के साथ फ़ौरन निचले कमरे से घर की कीमती अशिया को थैले में भरना शुरू कर दिया, जबकि उनका एक साथी ऊपर वाली मंजिल पर चला गया। इसी असना में बाफना के रिश्तेदार राजू नीचे आए और चोरों को देखते हुए कमरे से मुत्सल बाथरूम में घुस गए और अंदर से कुंडी लगाकर उन्होंने चोर चोर की आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। ये शोर सुनकर ऊपर जाने वाला चोर दौड़ता हुआ नीचे आया और उसे आता देखकर यशुमती ने पास पड़ा एक शीशे का गुलदान उसकी जानिब दे मारा, जिसके गिरने से भी शोर पैदा हुआ। ये समझते हुए कि अगर लोग जमा हो गए तो फंस जाएंगे, चारों वहाँ से फरार हो गए। बाफना ख़ानदान सिर्फ हाजिर दिमागी से बच गया, लेकिन इस वाक़े ने शहर में मज़ीद दहशत फैला दी। इस वारदात में नाकामी के बाद ये समझते हुए कि गैंग के 3 अफराद को बाफना ख़ानदान ने देख लिया है, जयकाल गैंग ने कुछ दिनों के लिए पुणे से बाहर जाने का फैसला किया। लेकिन और कुछ अरसे के बाद जयकाल गैंग के 4 अफराद भेस बदल कर वापस पुणे आ गए। बादअज़ा इस गैंग ने भिंडारकर कॉलेज रोड पर एक इलाके की रैकी की और उसके लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका तलाश किया। वो इलाके के मुख्तलिफ बंगलों के दरवाजे खटखटाते थे और ये ज़हर करते थे कि वो बतौर पेइंग गेस्ट ठहरने की जगह ढूंढ रहे हैं। वो इस तरह इन घरों में अफराद, माल और हालात का अंदाज़ा लगाते थे। यही रैकी करते हुए उन्होंने भिंडारकर इंस्टीट्यूट के करीबी सिमरती के बंगले से निकलने वाली एक कार को देखा। इस गैंग ने संस्कृत के प्रोफेसर काशीनाथ अभिनकर के बेटे गजानन राव अभियानकर और उनकी अहलिया को देर हो जाएगी, खा लो की आवाज़ लगाते हुए बाहर आते देखा और होलनाक वारदात के लिए 1 दिसंबर की रात तय हो गई। काशीनाथ अभिनकर के घर में 5 अफराद कत्ल हुए। जोशी के बाद काशीनाथ अभिनकर के बंगले में भी चोरी की गई और इसी तरह कत्ल कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर से लेकर पुलिस के तमाम अफसरान इन वारदातों को सीरियल किलिंग करार दे रहे थे। तहम अब तक कातिल का कोई सुराग न मिलने की वजह से पुलिस और हुकूमत पर मीडिया का दबाव बढ़ता जा रहा था। उस वक्त के एक सहाफ़ी का कहना है कि मुजरिम न मिलने पर कमिश्नर ने भी छुट्टी पर जाने की तैयारी कर ली थी। आखिरकार ये मुजरिम खुद चलकर थाने पहुंचे और उनके गले में आखिरी फंदा डाल दिया गया। जयंत गोखले जयकाल के दोस्त थे। वो अभी अभिनव कॉलेज के तालिब इल्म थे और जयकाल गैंग के सीनियर थे। गोखले ने जयकाल की बहुत मदद की थी। जयकाल को मालूम था कि गोखले के वालिद फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलकाटा कीज सिनेमा से वाबस्ता थे। जयकाल गैंग के हद से ज़्यादा एतमाद ने उनको मज़ीद लालची बना दिया था। उन्होंने अपनी अगली वारदात के लिए गोखले ख़ानदान को चुना था। मार्च 1977 की शाम को जब वो वारदात की नीयत से गोखले के घर गए तो जयंत इस वक्त घर पर नहीं थे। उस वक्त उनके छोटे भाई अनिल गोखले घर पर थे। वो इन चारों से वाकिफ थे। जयकाल ने अनिल से पूछा कि क्या वो उनके साथ अलकाटा कीज तक चलेंगे और अनिल उनके साथ अलकाटा कीज तक चल पड़े।
کیونکہ اس دن انیل کو اپنے بھائی سے الکاٹا کیز میں ملنا تھا اور جیکال نے انہیں اپنی موٹر سائیکل پر ساتھ لے جانے کی پیشکش کی تھی۔ وہاں سے جیکال اسے دھوکے سے اپنے شیڈ میں لے گیا اور اسے بھی نائلون کی رسی سے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ پھر اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے لوہے کی سیڑھی سے باندھ کر اس پر پتھر رکھ کر اس کو بنڈا گارڈن کے علاقے کے قریب دریائے مولا میٹھا میں پھینک دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ پرکاش کی طرح اس کی لاش بھی بہہ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسی رات انیل گوکھلے کی لاش بنڈا گارڈن کے قریب سے ملی۔ اس گینگ کو لاش کو ٹھکانے لگانے کے دوران ایک شرابی نے دیکھا تھا۔ چاروں کے وہاں سے چلے جانے کے بعد اس شخص نے جال اٹھا کر دیکھا کہ انہوں نے پانی میں کیا پھینکا ہے۔ جال میں لاش دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور وہ فوراً قریبی بنڈا گارڈن پولیس اسٹیشن میں اس واقعہ کی اطلاع کرنے پہنچا، لیکن شراب نوشی کے باعث نشے کی حالت کی وجہ سے وہ صحیح طور پر بولنے سے قاصر تھا۔ پولیس نے اسے شرابی سمجھ کر لاک اپ میں بند کر دیا۔ اگلے دن انیل گوکھلے کے گھر واپس نہ آنے پر اس کی تلاش شروع کر دی۔ مدد کے بہانے اور کل کے منصوبے کی کامیابی کو جانچنے کے لیے جیکال اپنے دوستوں کے ساتھ بند گارڈن پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ اس نے پولیس اسٹیشن جاتے ہی پولیس سے جھگڑنا شروع کر دیا کہ ہمارا دوست غائب ہو گیا ہے، آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اسے یقین تھا کہ ایسا کرنے سے اس پر کوئی شبہ نہیں ہوگا، لیکن اس لاک اپ میں موجود شرابی شخص نے جیکال گینگ کو پہچان لیا۔ جیسے ہی اس نے پولیس کو بتانا شروع کیا، پولیس نے بھی معاملے کو قدرے سنجیدگی سے لیا۔ انیل کی لاش بنڈا گارڈن سے ہی ملی تھی۔ اس کے بعد شک پیدا ہوا اور جیکال گینگ کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا۔ ان کے ایک دوست ستیش گور، جو کہ اس گینگ کے جرائم میں ملوث نہیں تھے لیکن انہیں ان کے بارے میں علم تھا، نے پولیس تفتیش میں وہ سب کچھ بتایا جو وہ جانتا تھا اور جیکال گینگ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پولیس مدھو سودن کی قیادت میں پولیس کی تفتیشی ٹیم نے تمام گواہوں اور ثبوتوں کو اکٹھا کیا اور کیس کو مضبوط کیا۔ 15 مئی 1978 کو پہلے قتل کے 2.5 سال بعد جیکال، چانڈک، جگتاپ، سوتر اور منور نامی 5 افراد پر 10 افراد کے قتل کے الزامات عائد کیے گئے۔ پھر پہلے قتل میں ملوث سہاس چانڈک وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ اس وقت کے ماہر اور نامور وکیل پی جی کولسے پاٹل نے ملزمان کی وکالت کی۔ بافتہ خاندان کے افراد عینی شاہد تھے، لیکن چانڈک کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے جیکال، سوتار، جگتاپ اور منور کو موت کی سزا سنائی گئی۔ راجندر جیکال عمر 25 سال، دلیپ گیانو سوتار عمر 21 سال، شانتارام جگتاپ عمر 23 سال اور منور ہارون شاہ عمر 21 سال کو 27 نومبر 1983 کو یرواڈا جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ جوشی اور ابھی ناکر قتل کیس کی کوریج کرنے والے اس وقت کے صحافیوں کے مشاہدے کے مطابق جب مقدمہ چل رہا تھا، تمام قتل کے پیچھے کا راز آہستہ آہستہ کھلتا گیا۔ قتل کے تقریباً 1 سال بعد پرکاش ہجڑے کی لاش برآمد ہوئی۔ جیکال کے ان تمام وارداتوں کے ماسٹر مائنڈ ہونے کا انکشاف ہوا، باقی سب نوجوان اس کے زیر اثر تھے۔ عدالت میں سماعت کے دوران بھی جیکال ایک قاتل لگتا تھا، وہ پولیس سے لڑتا تھا۔ جیکال کے والد کا لکشمی اسٹریٹ پر فوٹو اسٹوڈیو تھا۔ اگرچہ خاندان کی مالی حالت ٹھیک تھی، لیکن جیکال اپنے خاندان سے الگ تھلگ تھا۔ منور شاہ نے جیل میں اپنی سوانح عمری لکھی، اسے یس آئی ایم گلٹی یعنی ہاں میں مجرم ہوں کے نام سے ریلیز کیا گیا تھا۔ اس کے ذریعے بھی منور نے ان ہولناک وارداتوں کی تفصیل لکھی کہ اس نے جیکال کے بگڑے ہوئے اثر میں کیسے کام کیا۔ جب وہ پکڑا گیا تھا، منور نے مذہب پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ قرآن کا ترجمہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی کتاب میں اس بارے میں تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح معصوم لوگوں کو مارتا تھا۔ جیکال کے بارے میں ان کے بیان سے اس کی بٹی ہوئی ذہنیت کی جھلک ملتی ہے۔ جیسے جیکال مرغی کو ذبح کر کے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا، وہ اس کی تکلیف کا مزہ لیتا تھا۔ یہ ابھی تک واضح نہیں کہ 20 سال کے نوجوانوں نے محض عیش و عشرت کے لیے اس قدر بے رحمی سے قتل جیسے جرائم کیے۔ اس واقعے پر مبنی کچھ ڈراموں، فلموں اور کتابوں کے ذریعے نہ صرف ایک ظالمانہ بلکہ انسانی جذبات کے عجیب الجھاؤ کو بھی بتانے کی کوشش کی گئی۔